This call is now being recorded. ঠিক আছে, so let's start with this problem. So this problem we do because it's the basic problem. এখানে অনেক কিছু বোঝার আছে, just মানে this is the last part of this like calculation of the centroids and all, and this is the most easy part. So এইটাকে I do it in the last, but এখানে একটু বোঝার কিছু কিছু ব্যাপার আছে. So this is locate the centroid of the shaded area. So you can see that there is a shaded area and it's actually cut out. So it's actually a মানে কি বলবো, it's actually a combination of a rectangle plus a triangle minus a semicircle minus another rectangle. So কিরম ভাবে দেখো, so let us draw this problem. দাঁড়াও। So you can follow the book also. So এইখানে let us do it something like this. প্রথমে আমি যে added parts গুলো আছে সেগুলোকে করব, and then I will be subtracting whatever are there. So it is something like this. So I hope now you can understand that it's actually a combination of some basic figures. So we know how to calculate, or how to rather, we have to like remember what are the formula for actually evaluating the evaluating the centroids of basic simple figures. তাহলে এইখানে দেখো, so এইটা হচ্ছে, so এইটা হচ্ছে 12 inches, আর কি কি বলেছে এইখানে, একেই নিয়ে নাহলে কনফিউশন হয়ে যাবে। এটা টু দ্য স্কেল নাও হতে পারে, ঠিক আছে, ইট মাইট নট বি টু দ্য স্কেল, একটুখানি জাস্ট বুকটা ফলো করো। এইখানে বোধহয় হোয়াট আই ফিল ইজ, এইখানে দেখো half the distance থেকে there is a rectangle sort of thing, something like this. তাহলে this one is 3, এইটুকু হচ্ছে 3। আচ্ছা, এই রেডিয়াসটা, this radius is given to be 3. I am not writing it inches and all. তাহলে এইটা হলো 3. What else? এইখান থেকে this end, I think. So this end is actually 2. So it's not up to scale, 2 inches. Then again, this one is again 2 inches. Then this one, A end থেকে A end is 5 inches, I think. So this end to this end, this is actually 5 inches. আচ্ছা, what else? এইটা 12 inches আছে, এই হাইটটা কত দেওয়া আছে? So this height is 244. So this top, this one is 4, this one is 4, and this one is 2. So now we need to calculate the centroid of this composite figure. তাহলে in order to calculate that one কি করে করতে হবে? So either you can go by this like tabular form. এইটাকে তোমরা you can write it in a tabular form. So what are the parts we are considering? So this one is first part. So this is a rectangle having a triangle added onto this, from which this semicircular part has been subtracted, and this rectangle part number 4 has been subtracted. So for each part you can write its area. So the total formula, so whenever you are having a cutout actually, so x prime, so the expressions will be actually, say suppose you are having 4 parts, so you will be having like a1 x1 plus a2 x2 minus a3 x3. So let's call it like total rectangle I am calling it as 1, this triangle I am calling it as 2,
এই পার্টটা, this I'm calling it as part number 3, and this cutout I'm calling it to be part number 4. So since A3 and A4 are actually cut out, so their expressions will be minus A3x3 minus A4x4 divided by your A1 plus A2 plus A3 plus A4. And similarly for y bar, you will be having the similar expressions. So initially you have to calculate what are the areas individually. So let us do it for the rectangle. So I mean, take a, since tabular form, I cannot write it here. So you can do it by the tabular form also, or you can go by this method also. So for the rectangle, what is A1? So A1 ta koto ache? What is A1? What is X1? And what is Y1? 12, This you have to calculate. So what is A1? So this is the rectangle. 12 So let's into draw it. 10. So এটাকে তোমাদের যদি অসুবিধা হয়, so just this is the rectangle. Let's draw it. তাহলে রেক্ট্যাঙ্গেলটা কত আছে? টোটাল রেক্ট্যাঙ্গেলের সাইড কত আছে? So the side is 8, 9, 10. So height is 10, and this one is 12. So this is actually 12 into 10. So this is actually 12 into 10. So that is actually 120. So I am not writing any units actually. You can write it as inches square. Then x1 টা কত হবে? So the center will be actually half of this one. So the CG of a rectangle, that should be lying at half of this one, half of this one. So CG টা কত হবে? So the CG for the rectangle, that should be equal to x1 will be equal to কি হবে? 12 by 2. So that is equal to 6 inches, and y1 will be equal to 10 by 2. So that is equal to 5 inches. ঠিক আছে? Hello? Yes, sir. Okay. Next is আমরা let's concentrate on the triangle. তাহলে if we concentrate on the triangle, তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? So the triangle is actually somewhere around this. এখানে just one thing you have to keep in mind, that your axis system does not change. When from where you are actually measuring like x, y and all those things, that doesn't change. So this thing actually is there. So the triangle is located somewhere around here based on the coordinate system that you have considered. So what is A2? So A2 should be equal to 8 এর 10 আছে, and this base is actually, if you could measure like this one, so this should be 5 plus 1. মানে এইটা ছিল 2 ছিল তো, so this is 1, this is 1. So this triangleটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে. So the triangle is something like this. So this is actually 5 plus 1, 6. So the base is actually 6. Clear? Hello? Yes, sir. Okay. So a triangle, how to calculate this centroid? তাহলে এই যে centroidটা, so we have to calculate x bar, y bar. তাহলে x bar, y bar, তাহলে triangle centroidটা কোথায় থাকবে? It should be somewhere around here. ধরো এইখানে কোথায় একটা থাকলো, let's call it like G2. এটা যেহেতু 2, so let this one be 2. তাহলে এই centroidটা কোথায় হবে? So আচ্ছা, let's calculate A2 first. তাহলে A2 টা কত হবে? Half into base into altitude, any side, মানে যেভাবেই নাও, you take it like vertically দেখতে পারো, এইভাবেও দেখতে পারো, যা আসছে. So just write it down. So এটা কত আসছে? 5 into 10, 5 into 6, 5 6 30. So this is 30 inches square. So x1, that is equal to কি হলো? কত হবে? So x1 টা কত হবে? So from this vertex, so this is G2, ঠিক আছে? So this is G2 means তাহলে এইটা কত হবে? So this distance should be, so x1 is this distance, so this total distance is actually x1. So I have to measure it from the origin of coordinates. So সেইটা this distance কত হবে? So এইটা যেহেতু 6, so this should be actually 6 by 3. এই 6 টাকে আমি মুছে নিচ্ছি. So this should be equal to 6 by 3, and this should be equal to 2 into 6 by 3, this distance. So আমার x1 টা কত হবে? So this distance is actually কত ছিল দেখো? এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 3 plus 6 plus 3 plus 6 plus 2 plus 1, 9, 10, 11, 12. So এটা 12 হচ্ছে দেখো. এই ডিসটেন্সটা হচ্ছে 12, the start of the triangular base. মানে দেখো এই জিনিসটা, so this was 3 plus এইটা হচ্ছে 6. This one is 3 plus 3, 6 plus 2, মানে 6, 9, 10, 11 plus এই 1. So a triangle এই ডিসটেন্সটা, so this distance of the edge of the triangle from the actual axis system, so this one is actually 12. So since I have to measure it based on the axis system, so এইটা 12 ই থাকবে. So 12 plus 6 by 3. So this x1, that should be equal to 12 plus 6 by 3. So this is actually 12 plus 6 by 3. So কত আসছে একটু ক্যালকুলেট করো. 14. So this should be 14 inches. Similarly, y1 টা calculate করতে হবে. So what is actually y1? So y1 is actually this distance. 10 by 3. হচ্ছে y1.
So এটা just easily হয়ে যাবে, মানে এইটা 10 আছে, so this height is 10, so this will be 10 by 3, so this height should be 10 by 3 and this should be 2 into 10 by 3, so y1 is just 10 by 3 itself. ঠিক আছে, so this is 10 by 3. যা হয় এটা একটু ক্যালকুলেট করে নাও, but just you can keep it like this also. So now you get x1, y1. So এখানে একটাই জিনিস just you have to consider that whatever is the access system, so based on the thing, based on that access system, you have to calculate everything. মানে এটা যেহেতু মানে এটা it's 6 by 3, so you cannot directly put 6 by 3. So you have to put it 12 plus 6 by 3. So that is the thing that we make mistakes. ঠিক আছে? আর এইখানে similarly, so এইটার কোঅর্ডিনেট হচ্ছে তোমার x1, x2, y2. এটা x2, y2 রাখো। ঠিক আছে? So their coordinate হচ্ছে x2, y2. So y2 is just this one. So for a triangle, what is the height? So 8 height. So this is, so now I'm looking at the triangle from this side. ঠিক আছে? তাহলে এই দিক থেকে যদি দেখি, so this is the height. So this g distance, so g will be at 10 by 3. So this height is 10. So this is at 10 by 3 from the vertex, মানে from the bottom, but from the base of the triangle, this height is 10 by 3. This height is actually 10. This is actually 1/3. ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে কি আছে, তারপরে একটা সেমি সার্কুলার পার্ট আছে, তাহলে সেমি সার্কুলার পার্টটাকে আমাকে ঠিক সেইভাবেই আঁকতে হবে, মানে কম্বাইন্ডলি আঁকতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে কম্বাইন্ডলি আমি যদি আঁকি, সো লেটস ড্র দ্য অ্যাক্সেস সিস্টেম। সো এইখানে দেখো দ্য সেমি সার্কেল ইজ সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার। ঠিক আছে, সো এইটাকে আমি এক্স অ্যাক্সিস বলছি, এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিস বলছি। তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত আছে, তাহলে সেমি সার্কেলের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য সেন্ট্রয়েড, সো উই নো দ্য সেন্ট্রয়েড ইজ সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার। তো এটাকে আমি যদি g3 বলি, সো হোয়াট ইজ দিস ডিসটেন্স, এই হাইটটা কত হয়, 2r by কত ছিল, 2r 4r by by pi. 3 পাই, কেন 2r by pi, হ্যাঁ স্যার 4r by 3 sorry. পাই। দেখো আমি প্রথম দিন ডেরিভেশন করিয়েছি, Yes sir. মিলিয়ে নাও, এটা 4r by 3 পাই হবে, বই খাতা খুলে মিলিয়ে নাও, এই খাতাও পাল্টে গেছে। হ্যাঁ, No sir. যাই হোক, তো হ্যাঁ খাতা, ও রিমানের তো খাতা পাল্টাবে না। হ্যাঁ, না স্যার পাল্টাবে না। না ইমানের খাতা পাল্টায়নি, ইমান দেখে নিতে পারবে। সো এইটা 3 আছে। আচ্ছা, এইখানে দেখো এই সেন্টার টু সেন্টার এইটা 3 আছে। ঠিক আছে, সো দিস ডিসটেন্স ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর y3। সো এবার তুমি ক্যালকুলেট করে নাও, a3 টা ক্যালকুলেট করো। তাহলে a3 হচ্ছে সেমি সার্কেল, মানে হাফ পাই আর স্কোয়ার, তাহলে হাফ বা পাই আর স্কোয়ার বাই 2 পাই ইন্টু আর স্কোয়ার, এটার আর কত 3, তাহলে পাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 2। তাহলে এটা ক্যালকুলেট করো a3 কত আসছে। ঠিক আছে, এটা যাই আসে তোমার লিখবে ভ্যালুটা, আমি করেছি 14.14, বা বইতেও করাই আছে রাদার। আচ্ছা, x3 টা কি করে হবে, সো x3 ইজ অ্যাকচুয়ালি, এটা y3 না, এটা x3 হবে, এটা x3 হবে। ঠিক আছে, সো x3 টা হচ্ছে 3 + 3 6। আচ্ছা, y3 টা কত হবে, y3 will be equal to 4r by 3 pi, so 4 into r, r টা কত আছে 3 divided by 3 into pi, so এটা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, so this is just 4 by pi, so you calculate what it is coming out to be, এটা 1.273 আসবে। ঠিক আছে, আচ্ছা লাস্টলি আমাদের কি আছে, আর এর সাথে আর কি আছে, একটা আর এই rectangle. এটা কাট আউট আছে জাস্ট, so সেটাকেও তোমাদেরকে একদম সেইভাবে you have to take, so the cutout is somewhere around here, so এইখানে কোথাও একটা there is a rectangle somewhere around here, so তার যে that is actually g4, so you calculate this distance, so this one will be x4 and this one will be y4. তাহলে just I'm writing down the expressions, just you try to match what are the things I'm writing, so a4, so that should be equal to এই rectangle এরিয়াটা কত হবে বলো, এইটা হচ্ছে 2, this one is 2, আর এই হাইটটা হচ্ছে তোমার কত, এই হাইটটা is given to be 4, তাই তো, তাহলে 2 × 4 এরিয়াটা তো সোজা, so this is 2 × 4, 8 inches square। আচ্ছা, লেটস ক্যালকুলেট x4, তাহলে x4 টা কত হবে, এই ডিসটেন্সটা টোটাল আগে ক্যালকুলেট করো, সো বা এই ডিসটেন্সটা 2 মানে এইটা 1, তো এর আগে কতটা ছিল, এর আগে অলরেডি তোমার হ্যাঁ 11. হ্যাঁ 11 ছিল, তাই তো, সো এই ডিসটেন্সটা 11 + 1 হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি, সো দিস ইজ 11 + 1, এটা 12 আসবে। ঠিক আছে, এটা তোমরা নিজেরা একটু করো, জাস্ট ইউ ক্যান ডু ইট, মানে এইখানে দেখো এই টোটাল ফিগারটা দেখলে বুঝতে পারবে এবার, 3 + 6 9 10 11 প্লাস এই 1 12, সো এই রেক্টাঙ্গেলের x4 টা will be 12, আর y4 কত হবে, সো y4 is here, সো y4 টা কত হবে, সো y4 will be actually
তোমার হ্যাঁ বেস থেকে 2 প্লাস 2 মানে 2 প্লাস 4/2 অ্যাকচুয়ালি মানে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি 4 সো এটাকে 2 প্লাস 4/2 লিখে দাও ইট উইল বি ইজিয়ার সো y4 হচ্ছে 2 প্লাস 4/2 so that is actually 4 inches so now once you have got all those things এবার তোমরা x বার y বারটাকে ক্যালকুলেট করে নাও ঠিক আছে সো জাস্ট যে এক্সপ্রেশনটা আমি দিয়েছিলাম সো সিগমা ai xi আর তার সাথে যে কাটআউটস গুলো আছে মাইনাস a কাটআউটস ঠিক আছে এ কাটআউটস যেগুলো আছে এ সি বললে আবার এ হবে যাই হোক এ কাটআউটস গুলোকে তোমরা ক্যালকুলেট করে নাও তাহলে সিগমা এ টোটাল ধরো এ xi ai মাইনাস সিগমা এ কাটআউটস এটা করলেই বেরিয়ে যাবে আই হ্যাভ রিটেন দিস এক্সপ্রেশন সামওয়্যার অন ইন দ্য ফার্স্ট পেজ আই হ্যাভ রিটেন দ্য এক্সপ্রেশন ঠিক আছে এই যে এই এক্সপ্রেশনটা সো দিস ওয়ান ইজ দ্য এক্সপ্রেশন just y bar you replace the x by y so y bar will be a1 y1 plus a2 y2 minus a3 y3 minus a4 y4 divided by a1 plus a2 plus a3 minus a4 so that's the thing এটা একটু করে নাও যেটা জাস্ট ক্যালকুলেট করো and match the answers what you are getting from the book বইয়ের সাথে একটু ম্যাচ করে নেবে ম্যাচ করে দেখো তোমার আনসারটা whether it's matching with something that's given in the books ঠিক আছে সো এই চ্যাপ্টারটা ইটস সামওয়াট ইজিয়ার এই চ্যাপ্টারটা একটু ইজি আছে মানে এটা বন্ধই করে দিই আজকে আর কিছু করাবো না এটা করাবো না মানে জাস্ট বুকস থেকেই আমি প্রবলেমস করাবো তো প্রবলেম নাম্বার 543 টা আমরা একটু করি সো 543 টা কি করে করব সো হাউ টু ডু দিস ওয়ান দিস ইজ আ সেন্ট্রয়েড অফ এ coordinates of the centroid of the Rectangle plus triangle. rectangle plus triangle করে আমাদেরকে করতে হবে so now once you get the concepts it's very easy ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইজি মানে very easy actually so সেই জন্য I do it in the মানে একদম এন্ডে করাই জাস্ট এই কনসেপ্টটা তোমাকে বুঝতে হবে that the access বা reference system doesn't change ঠিক আছে মানে wherever was the initially you have taken the access সেটা কিন্তু চেঞ্জ করলে হবে না you cannot change the axis of reference so এই xy টা doesn't change দাঁড়াও সো এইটা দিস ইজ দ্য ফিগার এই টোটালটা কত দেওয়া আছে দেখো সো this is 600 300 then you can understand যে এটাকে যদি আমি ভেঙে নিই if I could like break this so এটাকে যদি ট্রায়াঙ্গেল ভেঙে নিই so এইটা হবে নিচে এইটা হচ্ছে 300 so this one is 300 millimeter so this one will again be ইউনিটটা আমি লিখছি না ঠিক আছে just unit is the same এখানে যে ইউনিট চেঞ্জের কোনো ব্যাপার নেই so just so this is 300 millimeter this is 300 millimeter এই টোটাল হাইটটা হচ্ছে 600 millimeter so this one is given to be 1 so let's call it as area number 1 let's call it as area number 2 তাহলে দুটো যোগ so it's just the summation of two areas so let's calculate what is a1 x1 y1 so a1 x1 y1 টা ক্যালকুলেট করো so a1 টা কত a1 is actually 300 into 600 it's a rectangle what is x1 so x1 টা কোথায় থাকবে তাহলে x1 এর সেন্ট্রয়েডটা এইখানে কোথাও থাকবে let's call it as g1 তাহলে g1 টা এখানে কোথাও থাকবে so this should be 300 by 2 x1 should be equal to 300 divided by 2 and y1 should be actually equal to 600 divided by 2 clear Yes, sir. y1 that should be equal to 600 divided by 2 তাহলে এটা হবে তোমার 150 মিলিমিটার আর এইটা হবে তোমার 300 মিলিমিটার এটা পার্টটা হয়ে গেল so for the area 2 so area number 2 so a2 that is this is a triangle তাহলে half into base into altitude আচ্ছা এর সাথে তোমাদেরকে x2 ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে x2 টা কত হবে তাহলে আমি যদি g2 টা মার্ক করি so g2 will be somewhere around here এইখানে কোথাও একটা থাকবে ঠিক আছে here you will be having g2 ঠিক আছে মানে it's closer to the base
বেসটা দেখো 300 মিলিমিটার, তাহলে তোমার x2 টা কত হবে? সো x2 ইজ অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়ান, মানে এই ডিস্টেন্সটা, ঠিক আছে, এই যে এইখানে ধরো, মানে আমি এখানে মার্ক করে দিচ্ছি। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি x2, তাহলে x2 টা কি হবে? 300 প্লাস এই 300 ডিস্টেন্সটা। 300 by 3. হ্যাঁ, ভেরি গুড। তাহলে এইটা দেখো, তো আমি যদি এটাকে এই দিক থেকে ভাঙি, সো ইফ আই কুড লাইক ব্রেক ফ্রম হিয়ার, সো দিস ইজ, সো নাও ইউ ক্যান লুক এট দি ট্রায়াঙ্গেল ফ্রম দিস। তাহলে দিস ইজ দ্য ভার্টেক্স, দিস ইজ দ্য হাইট, ঠিক আছে? তাহলে এইটা কত হবে? সো দিস ডিস্টেন্স শুড বি h/3, এইটা, সো দিস শুড বি 300/3, তো আর এইটুকু হচ্ছে 300, সো দিস ইজ 300 and this is 300/3, so this total should be, so this total should be 300 plus 300/3, মানে তোমার 400 মিলিমিটার হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর y2 টা কত হবে? সো y2 should be equal to, so y2 কি হবে? y2 is actually this distance, মার্ক করে নি আগে, so this is 2 y2. into 600 by 3. Now you have to look at the triangle from this side. এই দিক থেকে দেখতে হবে ট্রায়াঙ্গেলটাকে। সো হাইট ইজ কত? হাইট হচ্ছে 600, so since the height is 600, so এইটা কত হবে? So this distance y2 should be, এইটা 600, this total height is 600, this height, so this height is 600, let me call it say AB, so AB by total 600, so এইটা কত হবে? This should be from the vertex I am calculating, so that should be 2 into 600/3, ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 2 into 600 divided by 3, বোঝা গেছে? Yes, sir. সো এইটা ক্যালকুলেট করে নেবে যা আসবে, বাস, তারপরে তো আর কিছু নেই। সো y বার, সো জাস্ট ইজিয়ার হয়ে গেল এটা। সো x বার, দ্যাট শুড বি অ্যাকচুয়ালি a1 x1 প্লাস, যেহেতু এটা অ্যাড অন আছে, সো a1 x1 plus a2 x2 divided by a1 plus a2. Similarly y bar, that should be actually a1 y1 plus a2 y2 divided by a1 plus a2. So done. Next আমরা এটা করি 545 করি, বাকিগুলো ইজিয়ার আছে, এই চ্যাপ্টারটা খুব ইজি আছে, এগুলো ইজিলি পারবে। এইটা আমি করাতে চাইছিলাম কারণ এইটা দিস থিং অ্যাকচুয়ালি কেম, মানে ইন দ্য লাস্ট ইয়ার এক্সাম দিস ওয়ান কেম অ্যাকচুয়ালি। সো এইখানে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বের করতে বলা হয়েছিল। সো ইউ আর সাপোজ টু ক্যালকুলেট লাইক দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। সো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া করতে গেলে তোমার ওই সেন্ট্রয়েডের কনসেপ্টটা চলেই আসবে, ঠিক আছে? সেই জন্য এইটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভেবেছিলাম তোমাদের করতে দেবো। এটা তোমরা একটু ছবি তুলে নিতে পারো বাড়িতে, ইউ ক্যান ট্রাই ইট, আই উইল লেট ইউ নো দ্য আনসার্স ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। সো এইটা অ্যাকচুয়ালি দিস ওয়াজ দ্য প্রবলেম বেসড অন মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ঠিক আছে? এটার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা বের করতে বলা হয়েছিল এই প্রবলেমটা। সো প্রবলেম নাম্বার, এইটা তো তোমরা পারবে, একটাই সেন্ট্রয়েডের প্রবলেম এসেছিল লাস্ট টাইম, দিস ওয়ান। দিস ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বেসড অন দ্য কার্ভ এন্ড দিস ইজ দ্য এরিয়া বাউন্ডেড বাই দি ওয়াই অ্যাক্সিস। সো এটা তোমার কোয়েশ্চেন নাম্বার 7টা হয়ে যাবে ইজিলি। 7 আর 8টা হচ্ছে তোমার, দেখো এইটা হচ্ছে কম্বিনেশন অফ এরিয়াস, ট্রায়াঙ্গেল প্লাস রেক্ট্যাঙ্গেল মাইনাস সার্কেল। সো এইটা করে আমাদেরকে আবার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা ক্যালকুলেট করতে হবে। আমি নেক্সট ডে, কালকে থেকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া স্টার্ট করবো। সো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার কনসেপ্টে তোমার যেহেতু তোমার সেন্ট্রয়েডটা লাগছে, সো এই প্রবলেমের সেন্ট্রয়েডটা ইউ ক্যান ডু ইট। Question number 8, you can just take a print out or a like screenshot of this one, or I have shared this one also. Question number 8 is your homework. So আমি তাহলে এইটা করছি, এইটা দেখো আমরা এ দিয়েও করেছি, দিস ওয়ান আমরা বোধহয় কোনো একটা মেথড দিয়ে করেছি এইটা। লেটস ডু দিস ওয়ান, সার্কুলার পার্ট 546, 44, 47 এগুলো খুব ইজি, 47টাও খুব ইজি, জাস্ট বাড়িতেই করতে পারবে নিজেরাই। আমি একটু 45টা একটু করিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? কালকে থেকে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা স্টার্ট করব। আর যদি কোনো কেউ যদি মানে অ্যাড হচ্ছে যারা, তাদের যদি নাম্বার পাও তোমরা গ্রুপে অ্যাড করে নেবে, গ্রুপে তোমরা লিঙ্কটা রেগুলার শেয়ার করে দেবে, লিঙ্কটা পাল্টে দেবো, ঠিক আছে? যারা এই গ্রুপে আছো তারাই কিন্তু জয়েন করবে নেক্সট ডে থেকে, আর কোনো মানে এতে জয়েন করবে না। যারা এই গ্রুপে নাও তারা এখানে আর জয়েন করবে না, ইটস আ রিকোয়েস্ট। হ্যাঁ, না, অফিসিয়ালি আর নট সাপোজ টু জয়েন। আচ্ছা, মানে অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি যেভাবেই হোক, মানে অন্যভাবে ইয়ে না, বাট তোমাকে মানে লিঙ্কটা আমি একটু পাল্টেও দেবো, ঠিক আছে? আর যারা নতুন এসছে তাদের সাথে একটু যতটা পারবে একটু কন্ট্যাক্ট তৈরি করবে, আর তাদেরকে একটু শেয়ার করে দেবে, লিঙ্কটা একটু শেয়ার করে দেবে, রেগুলার ক্লাসেস লিঙ্ক, আর তাদেরকে তো ইয়েটা গুগল ক্লাসরুমের লিঙ্ক অ্যান্ড ইউটিউবে যেখানে আপলোডেড হয় সেইগুলো তোমরা একটু ওদেরকে শেয়ার করে দেবে, রেকর্ডিংস অ্যান্ড অল।
আর যেহেতু এটা অনেক দেরিতেও হলো, আই হোপ যে আরেকটু হয়তো এক্সটেন্ডও হবে, মানে তোমাদের হয়তো ক্লাসটা হয়তো দেখবে জানুয়ারি এন্ড বা ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট অব্দি হয়তো চলে যাবে আই থিঙ্ক, কারণ নতুন যারা এসছে তাদেরও একটু সময় লাগবে। যাই হোক, যা হবে হবে। সো এইটাকে কি করে করব? Double integration. না না, এটা ইন্টিগ্রেশনের চ্যাপ্টার নয় তো। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে যখন তুমি when you go to the exams actually তুমি ইন্টিগ্রেশন দিয়েও তোমাকে করতে হতে পারে, বা whichever way you like, মানে তুমি এক্সামে if you are given this problem you don't need, মানে you can't understand how this has to be done, so যে কোনো একটা মেথড দিয়ে তুমি করতে পারো, you can do it by double integration। এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ইন্টিগ্রেশনটা একটু সমস্যা হবে, মানে এখানে তুমি যদি if you go for like integration না, মানে area bounded by curves, so you have to find out which are the curves and all, এখানে একটু সমস্যাই হবে। বরং এই ক্ষেত্রে ইজিয়ার হচ্ছে মানে সাবট্রাকশন Triangle অফ এরিয়া। minus sector. হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রায়াঙ্গেল না, হ্যাঁ ট্রায়াঙ্গেল মাইনাস তোমার একটা সেক্টর Sector. অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড। তো একটা সেক্টর আছে, ইনসাইড ইউ আর হ্যাভিং আ সেক্টর অফ ইনক্লুডেড অ্যাঙ্গেল 120 ডিগ্রি, 120 না 60 60 120, ওটাও 60 ডিগ্রি হচ্ছে। সো ইনসাইড ইউ আর হ্যাভিং আ সেক্টর অফ 60 ডিগ্রি এন্ড দিস ইজ আ টোটাল ট্রায়াঙ্গেল ফ্রম হুইচ আ সেক্টর হ্যাজ বিন কাট আউট। সো এইটা সবচেয়ে ইজিয়ার হবে। এখানে কিন্তু তুমি ইন্টিগ্রেশনে গেলে তোমার অনেক বেশি হয়ে যাবে, মানে অনেক বেশি তোমার মানে হয়ে যাবে, হ্যাঁ ভুলভাল হয়ে যাবে। সো এইটা তোমার 60 60 আছে, আর এই হাইটটা এইচ দেওয়া আছে, দেখো এই টোটাল যে হাইটটা, না না এইটার আনসারটা দেওয়া ছিল। এইটা করো বরং, একই জিনিস, এইটা ওইটা একই জিনিস, কোনো ডিফারেন্স নেই, মানে এইটার আনসারটা আমার কাছে আছে, আর মানে ওইটার আনসারটা আমার কাছে করা নেই, ওটা আমাকে তাহলে করে তোমাকে দিতে হবে, ঠিক আছে। একই জিনিস, মানে এটাতে সেক্টর আছে, ট্রায়াঙ্গেল কাট আউট আছে, ঠিক আছে। ডু দিস ওয়ান, কারণ এখানে তোমার সেক্টরের থেকে জাস্ট একটা ট্রায়াঙ্গেল বাদ যাচ্ছে, বিকজ ইউ আর হ্যাভিং দ্য আনসার্স হেয়ার, ওইটার আনসারটা আমার কাছে করা নেই। ইউ ক্যান ডু দ্যাট ওয়ান, আই উইল অলসো ডু দ্যাট ওয়ান এন্ড লেট ইউ নো দ্য আনসার। কোনো মানে দের ইজ নো চেঞ্জ ইন কনসেপ্ট, ঠিক আছে, মানে কনসেপ্টটা একই আছে, একই ভাবে করবে যেভাবে এটা করা আছে। সো এখানে কি আছে দেখো, টোটাল এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি, সো দিস ওয়ান ইজ গিভেন টু বি 45 ডিগ্রি, এইটা তোমার এগেন দিস ওয়ান ইজ গিভেন টু বি 45 ডিগ্রি। আচ্ছা, আর কি দেওয়া আছে? টোটাল হাইটটা, এই হাইটটা তোমার এইচ দেওয়া আছে, সো দিস হাইট ইজ গিভেন টু বি স্মল এইচ। হোয়াট এলস? আর কি দেওয়া আছে দেখো, তোমার এই ইয়েটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, মানে এইখান থেকে যে টোটাল রেডিয়াসটা, বা কিভাবে আঁকবো, লাইক এই যে টোটাল রেডিয়াসটা, সো দিস টোটাল রেডিয়াস ইজ গিভেন টু বি স্মল এ, ঠিক আছে। সো কিভাবে করবো এটা, তাহলে এটাকে লেটস ডিভাইড ইট ইনটু টু পার্টস, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ভাঙছি হচ্ছে, সো উই আর ব্রেকিং ইট লাইক উই আর হ্যাভিং আ সেক্টর সামথিং লাইক দিস। ধরো ইউ আর হ্যাভিং আ সেক্টর, এই টোটাল একটা সেক্টর আছে, সো দ্য সেক্টর আই এম কলিং ইট অ্যাজ 1, from which this triangle has been cut out, এই triangle-টা, this triangle has been cut out, so what you will be left with, so you will be left with this one, so you will be left with this part, so this part is centroid we have to calculate, so this triangle we are calling it as 2 and that sector actually we are calling it as 1। তাহলে প্রথমে আমরা সেক্টরটা নিয়ে করি, so let's do about the sector, এখানেই করি, easier হবে। so number 1 is the sector, এটাকে কিভাবে নাম দেয়, সেক্টরের নাম কি করে দেয়, OAB, তাই তো। তো এটাকে OAB এইভাবে নাম দিয়ে দিতে পারো। সো কি হবে, এটার A1 টা কত হবে, সেক্টরের এরিয়া কি হবে, দিস ইজ 45 45, Pi তাহলে r এটা কত square by হবে, 4. সো এইটা 90 ডিগ্রি হয়ে 90. গেল, তার মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, তাহলে এটা একটা মানে মানে এটা একটা তোমার কোয়ার্টার সার্কেল হয়ে গেছে, তাই তো। Yes, sir. বুঝতে Yes, sir. পেরেছো তো, সো এটা না 45 45, so this one will actually be 90 degree, so this is actually a quarter circle, so directly you can do it pi a square by 4, এটা a ছিল, ঠিক আছে, এর ভ্যালুটা তো দেওয়া নেই, তাহলে কিছু তো করার নেই, যাই হোক, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পাই a square by 4, সো দিস ইজ a quarter circle। আচ্ছা, তারপরে তোমাকে করতে হবে x1, এখানে তোমার বোধহয় শুধু y বারটা বের করতে বলেছে, কি ধরো এখানে তোমাকে শুধু y কোঅর্ডিনেটটা বের করতে বলেছে, শুধু শুধু x কোঅর্ডিনেটটা বের করার দরকার নেই, করতেও পারো, একই হবে, x কোঅর্ডিনেটটা তো বুঝতেই পারছো, এটা অ্যাকচুয়ালি y অ্যাক্সিস এর উপরেই লাই 0. করবে, 0. সো লেটস ডু দ্য y1 অনলি, হ্যাঁ, সো y1 হ্যাঁ 0 হবে, x টা, ঠিক আছে, সো এই কেসেও 0 হবে, এই কেসেও অ্যাকচুয়ালি তোমার যাই হোক, এই কেসে তোমার এই কেসেও 0 হবে, এই কেসেও অ্যাকচুয়ালি 0 হবে, ঠিক আছে, ওইটা অ্যাকচুয়ালি 0তেই লাই করবে, মানে 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 কোঅর্ডিনেট ওয়াইজ ওটা 0তেই হবে, সামওয়্যার अराउंड হিয়ার এটা লাই করবে, সো দ্য x কোঅর্ডিনেট উইল বি 0 ইটসেলফ,
since it's a symmetric figure totally. ঠিক আছে? So আমরা y1 টাকে বের করে নিই। So y1 টা কি করে বের হবে বলো? So y1 is this sector, মানে suppose we are having a sector, ধরো কি করে বের করে একটা সেক্টরের জন্য? So we are having a sector something like R this. sin alpha by 3 alpha. So এই সেক্টরের এটা কোথায় থাকবে বলো? y টা কত হবে? এই y ডিসটেন্সটা কি করেছিলাম আমরা? করেছিলাম কি এটা না করিনি? 2R sin হুম? alpha by 3 alpha. হ্যাঁ, ভেরি গুড, এটা আমরা করেছি। ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ দ্য প্রবলেম উই ডিড। এটাকেই জাস্ট ঘুরিয়ে নাও। ঠিক আছে, এইভাবে এটাকে ঘুরিয়ে নাও। সো এটাকে যদি ঘুরিয়ে নাও, সো দেখো আমরা এটাই করেছি, জাস্ট দিস প্রবলেম ইটসেলফ উই হ্যাভ ডান, দিস ওয়াজ আর। সো দ্য আনসার কেম টু বি 2r sin alpha divided by 3 alpha। ঠিক আছে, 2r sin alpha divided by 3 alpha। আলফা ওয়াজ দিস ওয়ান। ঠিক আছে, মানে তোমার আলফা অ্যাঙ্গেলটা ছিল হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা, মানে সেমি, কি বলবো, সেমি সেক্টর অ্যাঙ্গেল বা যা বলো, half of the angle. So 2 alpha ta was actually 90 degree in our case. So 2 alpha is actually 90 degree. So alpha is actually 45 degree. ঠিক আছে, just you can go to the book, এটা বইয়েই ডেরিভেশনটা করা আছে, just the derivation done in the book, this one itself. So এটা কত আসছে? 2r sin alpha. So 2 into r is a into sin alpha is 45 degree divided by 3 alpha, তাই তো? আলফা মানে হচ্ছে পাই বাই 4, এখানে রেডিয়ানে বসাও। So this one will come out to be, এটা একটু করবে, এটা আসবে হচ্ছে এরকম, দেখো 4√2 ডিভাইডেড বাই 3 পাই ইন্টু এ, এইটা তোমার y1 টা আসবে। ঠিক আছে, Yes, sir. আচ্ছা নেক্সট আমরা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়াটার জন্য করি। সো লেটস মুভ টু দ্য ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট। ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটা তো ইজিয়ারই আছে আরো। সো ট্রায়াঙ্গুলার পার্টটাকে আমি যদি এঁকে নিই, সো দিস ওয়ান ইজ দ্য ট্রায়াঙ্গুলার পার্ট। আচ্ছা, অ্যাক্সেস সিস্টেমটা কিরকম আছে? এটা এক্স আছে, ধুর, যাই হচ্ছে, হ্যাঁ। সো এক্স ওয়াই কি আছে আমাকে এইখানে, সো এইখানে সেন্ট্রয়েডটা থাকবে, জি2 টা শুড বি সামওয়্যার অ্যারাউন্ড হেয়ার। তাহলে এই ডিসটেন্সটা কত হবে ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে? সো দিস 2h টোটাল by হাইটটা, 3. হ্যাঁ এই হাইটটা যদি এইচ হয়, এই টোটাল হাইটটা কত আছে দেখো, ট্রায়াঙ্গেলের হাইটটা হচ্ছে এইচ। তাহলে এইটা এইচ যদি হয়, সো মানে ফ্রম দি টপ অ্যাকচুয়ালি বা ফ্রম দি ভার্টেক্স, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 2h by 3। ঠিক আছে, সো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে, সো ফর দি ট্রায়াঙ্গেলের নাম কি দেওয়া হয়েছে? ও সি ডি সে। So triangle OCD. So for the triangle OCD, what are the things we are having? So A2, that is actually half into base. Base টা কত ছিল? So এই ডিসটেন্সটা কত হবে? H ই হ্যাঁ, হবে স্যার 45 45 10 45 is equal to করে আসবে। দেখো H ই কি হবে। হচ্ছে, এই হবে। হ্যাঁ স্যার, কারণ কি স্যার, এই যে সেমি সেক্টর অ্যাঙ্গেলটা 45, 45 ডিগ্রি আছে। H তার মানে হবে স্যার। 10 45 is equal to H by হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই হাইটটা, তাই তো? ঠিকই বলেছো, মানে তুমি এই হাইটটা ধরে করে নাও, সেটাই হবে, ঠিকই আছে। তো এই যে হাইটটা, হ্যাঁ এখন যাও। ঠিক আছে, কি করছিলাম ভুলে গেছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে তো এটা লাগছে না অ্যাকচুয়ালি, না কোথাও? লাগবে কেন স্যার বের করছি? এরিয়াটা। হ্যাঁ, এরিয়াটা তো হাফ বেস ইন্টু দিস ওয়ান, তাহলে এইটা কত হবে? না, এইটা লাগতো আমার, তো এইটা ধরো 45 আছে, এইটা যদি এইচ হয়, এইটাও এইচ হবে, তাই বলছো তো? ইয়েস হ্যাঁ স্যার, তাহলে স্যার। এইটাও এইচ হবে, এইটাও এইচ হবে। 2H। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ভেরি গুড, হ্যাঁ। সো এইটা এইচ আছে, এইটাও এইচ আছে। সো এই এরিয়া উইল বি হাফ ইন্টু বেস ইন্টু অল্টিটিউড। তাহলে বেসটা হচ্ছে এইচ, তাহলে এইটা হচ্ছে এইচ, আর এই এই হাইটটা, সরি, হ্যাঁ এইটা এইচ, তাহলে হাফ ইন্টু বেস ইন্টু অল্টিটিউড, তাহলে বেসটা তোমার 2h হচ্ছে, ইন্টু অল্টিটিউডটা হচ্ছে এইচ, তাহলে এটা এইচ এইচ, আর এই হাইটটা হচ্ছে এইচ, টোটাল হাইটটা অফ দি ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এইচ। সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কত হচ্ছে? এইচ স্কোয়ার হচ্ছে, আর y2 আসছে হচ্ছে তোমার 2h by 3। সো লেটস ক্যালকুলেট, তাহলে এটা তো পেয়ে গেলাম সবকিছু। সো নাও লেটস ক্যালকুলেট y বার। সো y বার শুড বি a1 y1 মাইনাস a2 y2 ডিভাইডেড বাই a1 মাইনাস a2। সো এটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখো এটা আসছে কিনা, এই দিস এক্সপ্রেশন এটা আসছে কিনা একটু চেক করো।
হ্যালো, Yes, sir. করো দেখো। করে বলো কত আসছে, তারপরে স্টার্ট করছি পরেরটা। হয়েছে স্যার। হ্যাঁ, কত আসছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ মিলছে, আনসারটা মিলছে? হ্যাঁ স্যার মিলেছে। ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে, তাহলে ওটা হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার এই প্রবলেমটা আই হোপ যে এটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, বা এটা আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার সময় করাবো। সো এইটা সেন্ট্রয়েডটাও তোমরা করতে পারো, যদি এর আনসারটা আবার এখন নেই আমার কাছে। সো এইটার এটা একই ধরনের প্রবলেম, ঠিক আছে? এই ধরনের প্রবলেমটা একটু ইম্পর্টেন্ট, মানে এই ধরনের কনফিগারেশন যেখানে ট্রায়াঙ্গেল রেক্টাঙ্গেল সবকিছু দিয়ে আছে আর কি। সো এই প্রবলেমটা লাইক 547 এর আনসারটা দেওয়া আছে, এটা একটু নিজেরা করতে পারবে তো? এটা এটা তো খুব ইজি, দেখেই বুঝতে পারছো। জাস্ট ইউ ব্রেক ইট ইনটু আ রেক্টাঙ্গেল, ব্রেক ইট ইনটু এ ট্রায়াঙ্গেল, সাবট্রাক্ট দ্য সার্কেল। যেভাবে আমি করেছি স্টেপ ওয়াইজ সেভাবে করতে পারো। ইউ ক্যান ডু ইট বাই দি ট্রায়াঙ্গুলার মেথড, এনি মেথড দ্যাট মানে যেটা তোমার একটু ইজিয়ার মনে হচ্ছে, কনভিনিয়েন্ট মনে হচ্ছে, সেইভাবে করতে পারো। আর এইটাই লাস্ট প্রবলেম, এটা আমি একটু করালে এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে, মানে সেন্ট্রয়েডটা শেষ হয়ে যাবে। কালকে থেকে আমরা এখানে আরো অনেক প্রবলেম আছে, এগুলো তোমরা ট্রাই করতেই পারো, ইউ ক্যান ট্রাই দেম অ্যাট ইউর হোম, বাট ফ্রম দি পারপাস অফ এক্সামস এই ধরনের ওয়্যার রিলেটেড এই জিনিসগুলো আসবে না, ঠিক আছে? এগুলো আসে না। আসলে তোমার বেসিক শেপস আসবে, বেসিক শেপস এর মধ্যে এই প্রবলেমটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি বলে দিলাম যে এরকম ধরনের বেসিক শেপ আছে। এটা একটু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে 547, ইট মাইট চেঞ্জ, মানে দ্য ওরিয়েন্টেশন মাইট চেঞ্জ, কিন্তু এই ধরনেরই থাকবে, রেক্টাঙ্গেল, ট্রায়াঙ্গেল, হয় একটা সার্কেল কাট আউট, সেমি সার্কেল, এরকম ধরনের কিছু একটা কাট আউট থাকবে। সো ইটস অলসো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ মানে মেমোরাইজ দ্য ফর্মুলি ফর দ্য এক্সপ্রেশনস ফর লাইক সেন্ট্র সেমি সার্কেল, সেক্টর, এইগুলো একটু এক্সপ্রেশনস গুলো মনে মুখস্থ করে নেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য লাস্ট প্রবলেম দ্যাট উই আর ডুইং। 549টাও বাড়িতে একবার করে নিতে পারো, ঠিক আছে? 551টা আমি করিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমাদের সেন্ট্রয়েডটা শেষ হয়ে গেল টুডে। সো আমি সেন্ট্রয়েডের আজকের উইথ টুডেজ আই উইল বি আপলোডিং দ্যাট। পুরো সেন্ট্রয়েড নাম দিয়ে আমি ওটাকে আপলোড করে দেবো, যতক্ষণেরই ভিডিও হোক সেটা আমি আপলোড করে দেবো। সো এক জায়গাতেও থাকবে, হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা থাকবে না। স্যার হুম। স্যার বলছি আগের দিনে পাপাস থিওরামটা ওটা বলেছিলেন আপনি দুটো থিওরাম আছে, আমরা তো একটা করেছি শুধু। ও, আরেকটা করানো হয়নি না? ওটা আমি নেক্সট ডে না করিয়ে স্যার। দেবো তাহলে। আচ্ছা ঠিক স্যার। আছে, আমি করিয়ে দেবো। অ্যাকচুয়ালি পারপাস থিওরেম থেকে না প্রবলেমসটা আসে না খুব একটা, বা যখন প্রবলেম আচ্ছা আসবে তোমাকে বলে দেওয়া হবে নাকি কোন থিওরেম ইউজ করো, ঠিক আছে? তুমি যে কোনো থিওরেমই ইউজ করতে পারো। পারপাস থিওরেমটা করানোর কারণ হচ্ছে ওখান থেকে তোমার থিওরিটা চলে আসতে পারে, যদি থিওরি কোয়েশ্চেন আসেও তাহলে হ্যাঁ বি হ্যাঁ। শিওর যে পারপাস থিওরেম আসবেই, আচ্ছা ঠিক আছে? স্যার। ওটাতে 5 হ্যাঁ 5 10 নাম্বার আসবেই অ্যাকচুয়ালি, বি শিওর। সেই জন্য ওই থিওরেমটা করানোর জন্য ওটা আমি প্রবলেমস কালকে করিয়ে দেবো, কয়েকটা প্রবলেমস করিয়ে দেবো, খুব ইজি, মানে পারপাস থিওরেমটা অ্যাকচুয়ালি খুব ইজি করে দেয় প্রবলেমস গুলোকে। হ্যাঁ স্যার, তো আসলে বইতে হ্যাঁ, ডেফিনেশনটা ঠিক করে দেওয়া নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি করিয়ে দেবো ওটা কালকে। করিয়ে উইল বি স্টার্টিং মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। হয়েই এসছে, এরপরে ডায়নামিক্স আছে, সেটা ডায়নামিক্সটা একটু সময় লাগবে, আস্তে আস্তে করাবো, কোনো ইয়ে নেই, সিলেবাস নেই, কোনো তাড়া নেই এমনি। সো এরম ধরনের ফিগারটা, সো দিস ইজ দ্য মানে ইনক্লুডেড এরিয়া। সো এইখানে দেখো এটা a/2 আছে, এটা a আছে, সো দিস ওয়ান ইজ a/2, আর এইটা হচ্ছে a। সো এটাকে কি করে করব? না, ইউ হ্যাভ গট দি কনসেপ্টস। Quarter সো এইটা circle হচ্ছে তোমার, minus triangle. so this is a quarter circle minus triangle 2, ঠিক আছে? তাহলে এটাকে করতে থাকো, আমি করিয়ে দিই এটা। এটা একটু ইম্পর্টেন্ট, মানে করানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। দাঁড়াও,
সো কি করে করব বলো এটা? সেমি সার্কেলের ক্ষেত্রে কি হবে? a1 টা কি হবে বলো? a1 will be equal to pi r square by 4. 4 আচ্ছা x1 টা কত হবে? x1 কত স্যার হবে? স্যার বলছি হুম। এই সামটা করানো হয়ে গেছিল তো। ইন্টিগ্রেশন কোথায় দিয়ে করানো? করিয়েছিলাম। হ্যাঁ, ইন্টিগ্রেশন দিয়ে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করিয়েছি, কিন্তু এটাই একই জিনিস করানো হচ্ছে, তুমি আনসারটা মিলিয়ে নেবে ওটার সাথে। ওকে ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমার যদি মনে হয় আমি ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করবো, ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করো, কোনো সমস্যা নেই। আর তোমার যদি মনে হয় যে এই এরিয়া সাবট্রাকশন মেথড দিয়ে আমি করব, সেটাও করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে? সো এই দেখো সেমি সার্কেলের ক্ষেত্রে x1 টা কত হবে? সো এই x1 y1 দুটো অ্যাকচুয়ালি সেম হবে। ঠিক আছে? যে জিটা অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালি লোকেটেড, মানে xy থেকে। সো এইটা তোমার 4r বাই 3 পাই, ওইদিকেও তোমার 4r বাই 3 পাই। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 4a বাই 3 পাই। অন দিস সাইড অলসো দিস ইজ अगेन 4r বাই 3 পাই। ঠিক আছে? সো তোমার x1 টা will be actually 4a by 3 pi. Similarly, y1 that should be equal to 4a by 3 pi. আচ্ছা, আর 2 এর জন্য 2 টা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল, সো ট্রায়াঙ্গেলের জন্য a2 টা ক্যালকুলেট করো। সো a2 half into base, so base is a by 2 into height, so height is actually a. সো এটা কত আসছে দেখো, a square by 4 স্কোয়ার আসবে। বাই 4 x2 টা ক্যালকুলেট করো, সো x2 টা কত হবে ট্রায়াঙ্গেলের জন্য? সো দিস ইজ আ ট্রায়াঙ্গেল। a by a 6 বাই 6 সো কোথায় আছে সেন্ট্রয়েডটা, কোথায়? ধরো এইখানে আছে। সো এটা আমি কি ক্যালকুলেট করছি? এটা আমি ক্যালকুলেট করছি হচ্ছে x2। তাহলে x2 হচ্ছে এইটা, তাহলে আমাকে এই দিকের হাইটটা নিতে হবে। সো এই হাইট হচ্ছে a by 2, তাহলে দিস শুড বি অ্যাকচুয়ালি, এই জিনিসটা দিস শুড বি অ্যাকচুয়ালি 1/3 অফ a by 2, সো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি a by 6। ঠিক আছে? সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি a by 6। আর y2 টা কত হবে? y2 হচ্ছে তোমার এই ডিসটেন্সটা। সো নাও ইউ হ্যাভ টু টেক দিস ভার্টিক্যাল হাইট। এই হাইটটা টোটাল কত আছে? a আছে। সো দিস হাইট শুড বি অ্যাকচুয়ালি a by 3। ঠিক আছে? সো a by 3। সো নাও ইউ হ্যাভ গট অল দ্য থিংস। সো এবার তুমি জাস্ট এক্সপ্রেশনে বসিয়ে দাও, নাথিং এলস, ইউ উইল গেটিং দ্য সেম আনসার। সো লাস্ট ডে ইফ ইউ হ্যাভ ডান দিস প্রবলেম, সো এটার সাথে তুমি ওই আনসারটাকে ম্যাচ করে নাও। a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2. Similarly, y bar that should be actually a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2. ঠিক আছে? করো, দেখো আনসারস তো আছেই। আই থিংক ইটস গিভেন ইন দ্য বুক অলসো। আনসারটা তোমাদের কাছে আছে তো? আমি লিখে দিচ্ছি, দেখো এটাই পাবে, 7a divided by 6 into 6 into pi pi minus minus 1, 1 আর এটা পাবে হচ্ছে a by pi a minus 1। by pi minus ঠিক আছে? এই দুটো করে নিও একটু। সো আজকে এটুকুই থাক, কালকে থেকে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া শুরু করব। একটু পাপাস থিওরেম বা সেকেন্ড থিওরেমটা বলে নিয়ে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া স্টার্ট করব। ঠিক আছে? yes sir তো ডিসকানেক্ট করছি আজকে। কোনো ডাউট আছে? স্যার হুম। বলছি আজকে যেটা করালেন ওখানে ট্রায়াঙ্গেলে কখন ওই 2h/3 আর কখন a/h/3